Hello everyone and welcome back to Math Bold Master. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা ভিডিঅ' সেশন। ইয়াতে আমি কথা পাতিম ৰিকগনাইজিং ডিভিজিবিলিটি। তো যিহেতু ভিডিঅ' সেশন হয়, ভিডিঅ'টো চাম আৰু ইয়াতে যিবোৰ বস্তু দিয়া আছে তাক আমি ডিটেইলছত শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো লেটছ বিগিন। তো ইয়াতে কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে, ইজ 380 ডিভিজিবল বাই 2, 3, 4, 5, 6, 9 আৰু 10। তো কেইটামান নাম্বাৰ দিছে, এইকেইটা নাম্বাৰেৰে আমি 380ক ডিভাইড কৰিব পাৰিম নে নাই। Determine whether 380 is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 9, or 10. They skipped 7 and 8, so we don't have to worry about those. So let's think about 2. So are we divisible by 2? Let me write the 2 here. Divisible by 2. Well, in order for something to be divisible by 2, it has to be an even number. And to be an even number, your ones digit, so let me rewrite 380. To be even, your ones digit has to be even. So this has to be even. And for this to be even, it has to be 0, 2, 4, 6, or 8. And this is 0. So 380 is even, which means it is divisible by 2. So it works with 2. So 380 2ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই হেতু চাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, নম্বৰটো লিখিলো 380 আৰু কি কৰিম, এই ওয়ান্স প্লেসত যোনটো আছে হেতুক চাম, যোনটো হৈছে 0। আমি এটোৱে চাব লাগিব যে এই নম্বৰটো অড হয় নে ইভেন হয়। তো অড আৰু ইভেন চাবলৈ কাৰণে এটো বেষ্ট হয়। যিকেইটা নম্বৰ ইভেন হয় কিন্তু অটোমেটিক্যালি অড হৈ যায়। আমি অডৰ কথা পাতা নাই, ইভেনৰ কথাই পাতি আছো। তো 0, 2, 4, 6 আৰু 8 এইবোৰ হৈছে আমাৰ ইভেন নাম্বাৰস। এইবোৰক আমি ইভেন নাম্বাৰস বুলি কয় ধৰো। তো তাৰ মানে 380 যোনটো লাষ্টৰ ডিজিট হৈছে 0, যেহেতু 0 ইভেন নাম্বাৰ হৈছে, তাৰ মানে গোটেই নাম্বাৰটো ইভেন হয়। তো ইভেন নাম্বাৰকহে আমি ইজিলি 2ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো। তো এইটোৱে মনত ৰাখিলে হ'ল যে এটা নাম্বাৰ যিয়ে নাম্বাৰ দিয়া থাকে, আমাৰ কেছতো 380 দিয়া আছে, যে এই নাম্বাৰটো যদি ইভেন নাম্বাৰ হয় তেনেহলে ডিভিজিবল বাই 2 হ'বই হ'ব। তো আমি লিখিম ডিভিজিবল বাই 2। ঠিক আছে, হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্টটো। So 2 works out. Let's think about the situation for 3. Now, a quick way to think about 3, so let me write just 3 question mark, is to add the digits of your number. And if the sum that you get is divisible by 3, then you are divisible by 3. So let's try to do that. So 380, let's add the digits. 3 plus 8 plus 0 is equal to 3 plus 8 is 11 plus 0 is, so it's just 11. And if you have trouble with figuring out whether this is divisible by 3, you could then just add these two numbers again. So you can actually add the 1 plus 1 again, and you would get a 2. Regardless of whether you look at the 11 or the 2, neither of these are divisible by 3. So not divisible by 3. And maybe in a future video I'll explain why this works. And maybe you want to think about why this works. So okay. তো নেক্সট এতিয়া আমি চাব লাগিব 3ৰে ডিভাইড হয় নে নাই। তো 3ৰে ডিভাইড হোৱাৰ সিম্পল ৰুলটো হৈছে যোনটো নাম্বাৰটো দিছে সেই নাম্বাৰৰ ডিজিটছখিনিক এড কৰি দিলে হ'ল। তো আমাৰ তাত আছে 380। তো 3 + 8 + 0 যদি কৰি দিওঁ তেনেহলে আমাৰ সাম অফ দ্য ডিজিটছ আহি যাব 11। আমি চাম এটা 11 টো 3ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই। এইখিনিটো যদি কনফিউজন থাকে তো এই ডিজিটকো এড কৰি দিলে হ'ল, 1 + 1 কৰি দিলে আমি কি পাম, 2 পাম। 2 টো 3ৰে ডিভাইড নাযায়, 3 টেবুলতো 2 নাহেই। নেক্সট তো তাৰ মানে 11ও নাহে আমাৰ 3 টেবুলত। তো তাৰ মানে এই গোটেই নাম্বাৰটো 380 যোনটো দিছে হি ইজ নট ডিভিজিবল বাই 3। যদি আহিলেহেঁতেন টেবুলত তেতিয়াহে আমি ক'লোহেঁতেন ডিভিজিবল বাই 3। তো তাৰ মানে 380 ইজ নট ডিভিজিবল বাই 3। These aren't divisible by 3, so 380. So 380 is not divisible. 380 not divisible by 3. So 3 does not work. We are not divisible by 3. Now let's think about the situation. Let's think about the situation for 4. So if we're thinking about 4 divisibility. So let me write in orange. So we are wondering about 4. Now, something you may or may not already realize is that 100 is divisible by 4. It goes evenly. So this is 380. So the 300 is divisible by 4. So we just have to figure out whether the leftover, whether the 80 is divisible by 4. Another way to think about it is, are the last two digits divisible by
4. And this comes from the fact that 100 is divisible by 4. So everything on the hundreds place or above, it's going to be divisible by 4. You just have to worry about the last part. So in this situation, is 80 divisible by 4? Now, you could eyeball that. You could say, well, 8. এতিয়া 4 কেছটো কেনেকা হয় তো 4 কেছটো কাৰণে আমি বস্তুটো এনেকা কৈ চাব পাৰো সো আমাক দিয়া গৈছে 380 ঠিক আছে 380 টো আমি এনেকাও লিখিব পাৰো 300 প্লাস 80 একই কথা হয় ঠিক আছে এতিয়া 300 ক আমি কি লিখিব পাৰো 3 100 100 কব পাৰো বা এনেকা কয় বা 3 into 100 কো একই কথা হয় 3 multiplied to 100 আমি তো একেলগে লিখিলো plus 80 এতিয়া আমি জানো 100 ক আমি 4 এৰে ইজিলি ডিভাইড কৰিব পাৰো ঠিক আছে 100 ক যদি আমি 4 এৰে ডিভাইড কৰো তেনে হলে আমি পাও 25 তো 25 plus 25 plus 25 plus 25 যদি কৰো চাৰিবাৰ তেনে হলে আমি 100 পাই যাও তো তাৰমানে 100 divisible by 4 হয় তো 100 যদি divisible by 4 হয় তেনে 300 আছে তাৰমানে তিনটা 100 আছে 3 into 100 লিখা মিনিংটো হৈছে তিনটা 100 এটা 100 যদি ইজিলি divisible হৈছে তো তিনটা 100 টো আৰামসে হৈ যাব তো সেই কাৰণে আমি এইখিনি পাৰ্ট নেসালে হৈ যাব তো আমি ইটো কিন্তু চাম লাষ্টৰ এইটোৱে চাম 80 টোৱে চাম তো হেতুৱে একচুয়ালি কৈ থাকা হৈছিল আমি যদি লাষ্টৰ সেশনবোৰ চাইছা তাতে মই কি কৈছিলো যে লাষ্টৰ দুটা ডিজিট যদি 4 এৰে ডিভিজিবল হয় তেনে হলে গোটেই নম্বৰটো 4 এৰে ডিভাইড হ'বই হ'ব তো এতিয়া আমাৰ তাত আছে 80 আমি চাব লাগিব 80 ক আমি 4 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম না নাই ডাইৰেক্টলি ডিভাইড কৰি চালে হ'ল 4 2 যা 8 এটো 0 আহি গল এই 0 কাৰণে আৰু এটা 0 আহি গল yes ৰিমাইন্ডাৰ আহিছে আমাৰ 0 তো yes definitely আমাৰ যোনটো নম্বৰ দিছে 380 হেতু divisible by 4 হ'বই হ'ব is definitely divisible by 4, or 80 divided by 8 divided by 4 is 2. 80 divided by 4 is 20. So this works. Yes. Yes. So since 80 is divisible by 4, 380 is also divisible by 4. So 4 works. 4 works. So let's do 5. Actually scroll down a little bit. এতিয়া আমি নেক্সট 5 ৰ কথা পাতিম তো 4 টো কম বলে লাষ্টৰ দুটা ডিজিট চালে হল 5 ৰ কাৰণে কি আছিল 5 ৰ কাৰণে হদায় মই কম মাল্টিপ্লিকেশন টেবুলটো মনত ৰাখিলে হল 5 ৰ মাল্টিপ্লিকেশন টেবুলটো কি আছিল 5 1 যা 5 5 2 যা 10 5 3 যা 15 5 4 যা 20 5 5 যা 25 গৈ থাকিবা এনেকৈ লাষ্টৰ ডিজিটটো কি আছে 5 আছে নহলে 0 আছে 5 0 5 0 এনেকা কৈ ৰিপিট হৈ আছে তো তাৰ মানে আমি লাষ্টৰ ডিজিটটো চাম এই লাষ্টৰ ডিজিটটো যদি 0 হয় বা 5 হয় তেনে হলে আমি অটোমেটিক্যালি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ যোনটো গিভেন নাম্বাৰ হৈছে সেই নাম্বাৰটো ডিভিজিবল বাই 5 হ'বই হ'ব গ্যাৰান্টি Let's try 5. So what's the pattern when something is divisible by 5? Let's do the multiples of 5. 5 10 15 20 25. So if something's divisible by 5, I could keep going. So divisible by 5, that means it ends with either a 5 or a 0, right? Every multiple of 5 either has a 5 or a 0 in the ones place. So 5 or 0 in ones place. Ones place. Now, 380 has a 0 in the ones place. So it is divisible by 5. Now, let's think about the situation for 6. Let's think about what happens with 6. So we want to know, are we divisible by 6? So to be divisible by 6, you have to be divisible by the things that make up 6. Remember, 6 is equal to 2 times 3. So 5 ৰ কেছটো একেবাৰে ইজি আছিল 5 ত ইমান মাথা মাৰিবই নালাগে এতিয়া আহি যাও আমাৰ 6 লৈ 6 লৈ ইমানো টান নহয় 6 ৰ বস্তুটো এটা মনতে ৰাখিলে হ'ল 6 টো বনাবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম 2 আৰু 3 ইউজ কৰোঁ বিকজ আমি জানো 2 মাল্টিপ্লাই টু 3 মানে হৈছে 6 আমি কি চাব লাগিব সেই নাম্বাৰটো যদি 2 ৰে ডিভিজিবল হয় আৰু 6 3 ৰেও ডিভিজিবল হয় দুইটা একেলগে হ'ব লাগিব 2 আৰু 3 ৰে যদি দুইটাৰে ডিভিজিবল হৈ আছে তেনে হলে 6 ৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব এনেকা নহয় কি এটাৰে হৈ আছে 3 ৰে হৈ আছে ডিভিজিবল বা 2 ৰে হোৱা নাই বা আনটো কেছত 2 ৰে ডিভিজিবল হৈছে বা 3 ৰে হোৱা নাই নহব দুইটাই যদি ডিভাইড কৰি আছে সেই নাম্বাৰটোক 2 এও ডিভাইড কৰি আছে 3 এও ডিভাইড কৰিছে তেনে হলে ডেফিনেটলি 6 এও ডিভাইড কৰিব এতিয়া আমি 380 কৰিছো আমিটো কৈ থৈছো যে 380 ক 2 এ ডিভাইড কৰে বা 3 এ ডিভাইড কৰা নাই তো সেই কাৰণে এটা কৰিছে এটা কৰা নাই সেই কাৰণে আমি ক'ব লাগিব যে এটো নট ডিভিজিবল এটো 3 এ ইয়াক ডিভিজিবল নকৰে মানে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰে নট ডিভিজিবল বাই 6 6 এ ইয়াক ডিভাইড কৰিব নোৱাৰে এটো তুমি ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা if you're divisible by 6, that means you're divisible by 2 and you are divisible by 3. If you're divisible by both 2 and 3, you will be divisible by 6. Now, 380 is divisible by 2.
But we've already established that it is not divisible by 3. If it's not divisible by 3, it cannot be divisible by 6. So this gets knocked out. We are not divisible by 6. Now let's go to 9. Let's go to 9. So divisibility by 9. So you can make a similar argument here that if something is not divisible by 3, there's no way it's going to be divisible by 9, because 9 is equal to 3 times 3. So to be divisible by 9, you have to be divisible by 3 at least twice. At least 2 3's have to go into your number. And this isn't the case. So you could already knock 9 out. But if we didn't already know that we're not divisible by 3, the other way to do it is a very similar way to figure out divisibility by 3. And we can add the digits. So you add 3 plus 8 plus 0, and you get 11. And you say, is this divisible by 9? And you say, this is not divisible by 9, so 380 must not be divisible by 9. And for So এতিয়া 9 কেছত কি হয় 9 কেছত হৈছে আমি জানো 9 হৈছে 3 মাল্টিপ্লাইড টু 3 3 3 9 হয় তো তাৰ মানে এটা নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো যদি 3 এ ডিভিজিবল নহয় তেনেহলে আমি একচুয়ালি চাবই নালাগে যেটো 9 এৰে ডিভিজিবল হ'বই নে নাই ঠিক আছে বাট এনিৱে শিওৰ শৰ্ট টেকনিকটো এটোই হৈছে আমি আকৌ কি কৰিম যোনটো নাম্বাৰটো দিছে সেই নাম্বাৰৰ ডিজিটছ কিনিক আমি এড কৰি দিম 3 + 8 আমি এটো কৰিয়ে থৈছে একচুয়ালি 3 কেছত 3 + 8 + 0 কৰোঁতে আমাৰ আহিছে 11 এতিয়া এই নাম্বাৰ 11 টো 9 এৰে ডিভাইড যায় নে নাই যেহেতু 9 এৰে ডিভাইড নাযায় 9 ৰ টেবলত নাহে 11 টো তো আমি কম যে not divisible যোনটো আমাৰ একচুয়াল নাম্বাৰ হৈছে 380 সেই নাম্বাৰটো not divisible by 9 হেতু 9 এৰো ডিভিজিবল নহব 3, you do the same thing, but you test whether the sum is divisible by 3. For 9, you test whether it's divisible by 9. So lastly, we have the number 10. We have the number 10, and this is in some level the easiest one. What do all the multiples of 10 look like? 10, 20, 30, 40. We could just keep going on and on. They all end with 0. Or if something ends with 0, it is divisible by 10. 380 does end with 0, or its ones place does have a 0 on it. So it is divisible by 10. So we're divisible by all of these numbers except for 3, 6, and 9. ঠিক আছে আৰু লাষ্টৰ কেছত আহি যায় আমাৰ 10 তো 10 ৰ কেছত কি হৈছে 10 ৰ টেবুলটো যদি চাও 10 1 যা 10 10 2 যা 20 10 3 যা 30 10 4 যা 40 তো হদাই আমাৰ যোনটো লাষ্টৰ ডিজিটটো আহিব 0 আহিব তো তাৰ মানে আমি কি কম যে লাষ্টৰ ডিজিটটো যদি 0 আহে তেনে হলে আমি চকুমুটি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ নাম্বাৰটো ডিভিজিবল বাই 10 হ'বই হ'ব ঠিক আছে তো এইটোৱে আছিল আমাৰ আজিৰ টেষ্টটো তো আমি 380 ৰে আমি চেক কৰিলো যে কোন কোন কিটা নাম্বাৰ আমাৰ হৈ আছে ডিভাইড কৰি আছে কোন কিটাই এই 380 ক ডিভাইড কৰিছে 2 এ কৰি আছে 3 এ কৰা নাই 4 এ কৰিছে তাৰ পিছত 5 এ কৰিছে 6 এ কৰা নাই তাৰ পিছত 9 এও কৰা নাই আৰু 10 এ কৰিছে ঠিক আছে সো 3 6 9 একিটাক বাদ দি বাকি 2 4 5 2 4 5 আৰু 10 একিটাই নাম্বাৰ 380 ইজিলি ডিভাইড কৰি আছে সো see you in the next session thank you